지금 여러분이 생각하는 페루는 아마 이런 모습일 겁니다. 하지만 지금부터 제가 보여드릴 모습은 당신이 앞으로도 페루에서 절대 보지 못할 모습일 겁니다. 끝이 닿지 않을 정도고 지금 이 높이가 거의 한 3m 정도 되는 것 같아요. Is it real dangerous beyond that wall? Creo que sí es y no debería seguir ahí. Have you ever been to the other side of the world? No, pero es muy peligroso y no debería seguir ahí. Jamás. 미국에서 이 마약하는 그런 장소래요, 여기가. 좀 다른 것 같아요. 페루의 수도 리마. 마추픽추로 여행객들에게 잘 알려진 페루의 수도 리마에는 현지인조차도 접근해서는 안 되는 금지의 구역이 있습니다. Have you ever been to this opposite side of the wall? No, not really. Not really? Never? ¿Has estado en San Juan o Miraflores? No. Have you ever just walk around that area? Just one time. Just one time. And yeah, that's not good. 여행자들이 주로 가는 지역도 이 구역과 인접해 있지만 사람들은 어떤 이유에서인지 신경 쓰지 않는 눈치였습니다. 관광객들이 많이 가는 곳이 사실 안전하기 때문에 우선 이쪽을 좀 둘러보려고 왔습니다. 하지만 1980년대 리마는 그야말로 무법지대였습니다. 지속된 내전과 정치적 혼란, 중국의 마오주의 영향을 받은 무장 조직과 정부 사이에 충돌이 이어졌고 그 과정에서 많은 사람들이 생존을 위해 리마로 이주를 하였죠. 갑작스럽게 몰려든 이주민들은 도시 외곽 언덕과 구릉지에 허가받지 않은 채 정착하여 그 수가 점점 늘어갔고 리마의 치안은 심각한 상태로 치달았습니다. Is there any reason that you don't go there? Security. Which place? Non-secure place? Unless 하지만 시간이 지나면서 사람들은 위험을 도시 전체의 문제가 아니라 특정 지역의 문제로 인식하기 시작했고 저는 그 문제가 도대체 무엇인지 이해해보기 위해 부유한 동네를 먼저 방문해야만 했습니다. 저는 지금 리마의 대표적인 부촌인 카수아리나스라는 지역을 걷고 있어요. 지금 집들을 다 보면 이 담장에다가 이 큰 문에다가 이 주변이 전부 다 고급 지역 주택들이에요. 조경이라던가 이런 치안 그리고 도로 상태 이런 걸 보면 바랑코나 미라플로레스 지역은 이제 관광객들 위주기 때문에 이제 관광지로 개발이 됐는데 여기는 주거 지역이에요. 그래서 그런지 되게 깨끗하고 엄청나게 고급 주택인 느낌이 확 들어요. 이 구역은 출입할 수 있는 각 입구마다 시큐리티 가드들이 입구를 지키고 있었기 때문에 외부인의 출입을 철저히 차단하고 있었습니다. 저는 이곳에 사는 한 친구의 도움으로 그 동네를 들어가 볼 수 있었습니다. So could you tell me about this life in this area? very secure. Secure. And when I try to enter this area, the security guy said to me that it is impossible to enter. He said that I need to get permission or maybe I need to know the number of the house, one of this house. So here is the Casuarinas area. People who are living in here is the very rich person, right? Rich people, right? Yeah. Same as you. Yeah. More or less. There are two casuarinas. Okay. Casuarinas. That is casuarinas. Uh-huh. Here are like Maybe sub Casuarinas. It means that there is another level of this area. 이 지역은 빈민구역과 가까이 인접해 있었지만 여기 사람들은 어떤 이유에서인지 상당히 안전하다고 느끼고 있었습니다. So who live there in this inside of this area? there are more soccer players and no singers. Celebrities are living there, and then there is outside of this Casuarina is just rich people, right? Have you ever seen this robbery situation in this area? Only twice. Twice. Only twice, really. So what kind of situation was that? It was at my neighbor's house. They put the gun on him. They take everything. 즉 완전히 위험이 없는 곳은 아니었지만 이곳이 안전하다고 믿는 이유는 위험을 보이지 않는 요소라고 생각하고 있었고 이들이 두려워하는 위험은 바로 벽 너머에 있다고 느끼고 있었습니다. Have you ever been to this opposite side of this Casuarina? It's a poor area. Yeah, only once. Only once. It's totally different. Poor houses. It's a poor street. The other area is Yeah. dangerous than here.
course. Of course. Do they have a gun or something? Yes, there are some people that have. Ah, really? Very dangerous, really. Really dangerous. All the zone. 리마의 부유한 동네는 두려움의 대상인 가난한 동네를 물리적으로 분리하기 위하여 1980년 수치의 벽이라고 불리는 10km 규모의 벽을 세웠습니다. 하지만 2023년 사회계급적 차별이라는 이유로 일부 구간에 대한 철거를 시행하였으나 일부는 여전히 가난과 부유함을 나누며 그곳에 그대로 있죠. I heard that your government ordered to destroy some of this part of this wall. It was a 10-kilometer long wall. It remains just 4.5 kilometers long. So is it right? The government telling us that they want to break the wall. Every Casorinas people, every Surco people was not agree with the government because it will be very dangerous. To live here without this wall, right? Okay, so it means that just people just feel that insecure without this wall because of this opposite people are really poor and then they are really dangerous. 현지 사람들에게 들은 이야기에 따르면 이 벽 너머는 사람이 살기 어려운 위험한 공간으로 인식되고 있었습니다. 그리고 그런 말을 했던 사람들 대부분은 실제로 그곳에 가본 적이 거의 없었죠. 지금 앞에 보이는 게 Wall of Shame이라고 그래가지고 수치의 벽이라는 거예요. 제가 있는 곳은 이 까수아리나스라는 이 부유한 동네의 경계에 와 있어요. 지금 이쪽 경계 끝에 보면 이런 벽이 서 있고 이 벽이 리마 이 동남부 쪽의 이 부유한 구역이랑 인접한 이 빈민구역 사이를 가르는 장벽입니다. 여기 지금 제가 서 있는 이곳에서도 손을 이렇게 높이 들어보면 끝이 닿지 않을 정도고 지금 이 높이가 거의 한 3m 정도 되는 것 같아요. 위에 저렇게 유리 조각으로 해가지고 넘어오지 못하도록 이렇게 막고 있어요. 이 벽이 전체적으로 잘 사는 동네와 못 사는 동네 10km를 가르고 있습니다. 1980년대 리마 외곽으로 농촌 출신들의 이주민 유입이 되게 급격하게 증가를 했대요. 같은 시기에 샌데로 루미노스라고 그 샤이닝 패스 그 무장 갈등으로 인해 가지고 치안이 엄청 불안해졌어요. 결국에는 이 주변에 있던 라이나 쿠물라다라는 그 학교가 부지에다가 장벽을 먼저 쳤어요. 사립고등학교를 중심으로 이 인접한 구간에 이 부유층들이 다 입주를 하기 시작합니다. 그래가지고 계속 연장이 된 게 10km까지 연장이 된 거죠. 이런 장벽을 사이에 두고 사실 그쪽 사람들이 이제 잘 살고 못 살고를 떠나서 가난을 극복해 나가려는 노력보다는 아예 그 사람들의 이 출입 자체를 제한하고 막는 게 답인지 솔직히 잘 모르긴 하겠어요. 저는 그 인식이 사실인지 확인하기 위해 벽 너머에서 살고 계시는 한 분을 소개받아 정말 그런 지옥이 펼쳐져 있는지 알아보기로 했습니다. 네, 저쪽 반대편에 사시는 분인데 혼자 가는 거는 되게 위험하다고 그래가지고 이분이랑 이분 친구분이 도와주신다고 그래가지고 같이 한번 가보려고요. My priority is our safety. So are you sure that if I go there with you and your friend, are we gonna be okay? See? 아, 이분이 하는 말이 이렇게 지금 저희가 올라오는 이 계단이 엄청나게 높아요. 지금 뒤에 보면. 그래가지고 여기를 매일마다 이렇게 저임금자들은 여기를 오르락내리락 해야 되는 그런 운동을 하고 있대요. 아, 힘들어. 이 분조차도 저쪽이 좀 위험하다고 하더라고요. 그래서 자기 친구를 하나 더 데리고 와야 좀 안전하니까 같이 가자고 하더라고요. This way? 아, 이쪽으로 올라가는 거구나. 이곳에 오기 전에 알아본 바로는 이 벽이 도시를 가로막고 있어서 반대편으로 가기 위해서는 버스를 3번 갈아타고 2시간이 넘게 돌아가야 한다고 들었지만 저기서부터 여기까지 올라와야만 사람들이 사는 곳이 나온다는 게 대단한 것 같아요. 현지에서는 지도에도 나오지 않는 실제 주민들만이 알고 있는 길이 따로 있었고 그곳을 넘어서자마자 새로운 도시가 나타났습니다. 이제 거의 다 왔어요. 와, 이쪽은 진짜 이게 완전 다르구나. 여기는 그냥 회색 지역이고 근데 이쪽으로 반대로 오기만 해도 이 산 하나를 두고 이쪽은 부유한 도시고 이쪽으로 오면은 가난한 사람들이 사는 지역이 되는 겁니다. 이쪽에도 원래 벽이 있었대요. 근데 부자 동네에서 일하는 클리너라던가 베이비시터라던가 이런 사람들이 일을 할 수 있도록 사람은 건너 다닐 수 있는 길인 거래요, 여기가. 뭐 이런 자동차나 오토바이들은 못 넘어가게 이렇게 언덕이 이렇게 있는 거라고 하네요. 벽 너머의 이야기만 듣고 온 저에게 이곳은 어느새 와서는 안 될 곳으로 인식되어 있었지만 여기 슈퍼들도 전부 다 철창문을 닫고 지금 장사를 하고 있고 집집마다 전부 다 철창이 닫혀져 있어요. 현지 사람들은 벽 너머의 차별과 정부 지원 부족에 대한 이야기만 할 뿐이었습니다. ¿Cómo son las condiciones de vida aquí? No hay carro hasta acá, no viene, solamente moto. Muchas necesidades, por ejemplo, hay madres solteras, niños. El transporte, porque tienes que ir caminando por las escaleras, luego tomar unos carros, luego moto, para llegar a un lugar céntrico para poder tomar otros carros, ¿no? La municipalidad y
y el Estado les brinda apoyo social? No, no que he visto. Nos ayuda el gobierno, hay pocas cosas. Ellos quieren tapar la muro, no dejan pasar para atrás. Por ejemplo, el vecino, estamos tristes. 이분들이 얘기를 좀 들어보니까 이쪽에서 사시는 게 상당히 힘들고 정부 지원 같은 건 하나도 없다고 하시니까 아 진짜 여기는 좀 살기가 상당히 힘든 것 같긴 해요. 지금 제가 이쪽 도로를 걸어가고 있는데 이쪽에는 주로 집들이 다 이게 짓다 만 상태가 좀 많아요. 이게 집들이 거의 막 위에 겉에 도색이 안 돼 있거나 한 집들도 되게 많고 이런 집들이 이렇게 남겨놓은 게 이 재정 문제 때문에 그렇다고 하네요. 그러니까 이 사람들이 살기 위해서는 집을 우선은 짓고 그 다음에 겉에 뭐 마감이나 이런 처리를 안 한 상태에서 그냥 다 살고 있는 거예요. 여기 이렇게 버려진 차들도 다 있고 지금 특히 이 툭툭이가 여기 있다는 사실이 조금 놀라워요. 제가 여기 리마 관광을 다니면서 한 번도 이 툭툭이를 못 봤는데 여기에 이렇게 툭툭이를 쓰고 있다는 것도 아마 이 도로 상태가 좋지 않기 때문에 사람들이 이런 거를 쓰는 걸 거예요. 이분이 집에 한번 초대하고 싶다고 하셔가지고 한번 가보려고요. 아, 오케이. 이분 집에 우리 초대해 주셨어요. 근데 집은 되게 깔끔하다. It's clean. 여기가 침실이고, 근데 집 자체는 이게 이제 슬레이트로 되어 있긴 한데 이게 빗물이 들어오진 않을까 싶긴 해요. 집 자체는 되게 깔끔하다. What is this? Puedes subir por aquí. 이 집이 이렇게 돼 있다. 여기 사다리를 위로 올라갈 수 있게 돼 있어요. 여기를 이렇게 위로 올라가면 여기 다른 집이 나와요. 사다리를 올라가면. 진짜 신기하다. 여기 강아지가 있네. 올라. Otro cuarto. 엉클룸. Sí, y acá. 화장실이고. 화장실에 문이 없네. 근데 There is no door. Esto. 이게 문이구나. 오케이. 이 밑에 층에는 방이랑 거실만 있고 이 사다리를 타고 올라오면 이쪽에 화장실이 있대요. How could you go to the bathroom in the midnight? 여기 사다리를 타고 올라와가지고 이렇게 여기 화장실에 밤에도 가야 된대. 와, 신기하다. 여기 내려가다가 넘어지겠다. 여기 내려가다가 떨어지겠어. 그래도 이분은 이 페인트 작업을 해서 이게 일주일에 6일 정도 하루에 9시간 정도 일을 하고서 하루에 한 35불, 한 우리나라 돈으로 5만 원 정도 버신다고 하더라고요. 집을 봐도 되게 좀 깔끔하고 그래가지고 고소득층에 속합니다. 지금 여기 앞에 물탱크로 가고 있어요. 이 물탱크로 전부 다 이 마을을 다 공급한대요. Aquí roban, lo que roban lo botan. 이게 지금 사람들이 이 도둑질을 해가지고 그렇게 버리고 간 가방이래요. 이 접근하는 사람들이 그래도 밑에서 좀 있으니까 이쪽 지역 인근에서 많이 갈취를 좀 한다고 그러네요. 이쪽에서 이 마약하는 그런 장소래요, 여기가. 이게 물탱크예요. 여기서 지금 물탱크가 저쪽 끝에도 하나 있고 그 다음에 이쪽에도 있으니까 이쪽으로 이 마을 전체를 여기서 공급한다고 합니다. 최고 높은 지역에 있어서 자연유화로 해서 밑으로 다 공급하나 봐요. 지금까지 둘러본 이 지역은 위험한 지역이라는 사실은 일부 맞지만 무법지대라기보다는 열악한 환경에서 살아가는 사람들이 보였죠. 그래서 저는 조금 더 깊은 곳으로 들어가 보기로 했습니다. 저희는 이제 저 지역에서 조금 더 깊은 곳으로 좀 들어가 보려고 해요. 이쪽 안으로 더 깊이 들어가려면은 조금 더 위험하대요. 카메라 같은 걸 들고 가기에. 그래가지고 이제 친구분을 한번 불러가지고 돌아다니려고 합니다. 올라. 걸어서 이동하면 이제 카메라 노출이 있기 때문에 좀 위험해가지고 이렇게 이걸 타고 이동하는 게 확실히 더 안전할 것 같긴 해요. 여기 생활은 그렇다고 쳐도 학생들은 어떤 생활을 하고 있는지 한번 가보려고요. 여기가 학교다. 지금 이 안쪽 동네 학교에 들어왔어요. 여기가 헬로 하이. 그렇게 동네 분위기 자체가 안 좋거나 하진 않아요. 아이스크림도 팔고 있고 제가 생각했던 그 위험구역에 있는 그런 곳이라고 생각은 안 들거든요. ¿Cuántos años tienes y en qué grado estás? Tengo 16 años y estoy en cuarto de secundaria. Mi favorito es arte. ¿Te afecta en algún extremo lo que es la división de Pamplona con Surco?
Sí, porque hay veces donde hay personas que por ser de Surco, por ser de otro distrito, supuestamente pituco, es como que discriminan a los otros que son de bajo nivel. No sé, siento como que una sensación extraña de que decir de que, no sé, o sea, es como que algo raro que sentimos nosotros. Sí, sería bonito desaparecer. My name is Alison and I study here at 7221 La Rinconada. As far as I know, that this area is kind of this outside of this city. Beyond this hill, that there is a kind of the rich people there. So, what do you think about this situation in here? I don't know much about that. 아이들을 만나고 나서 분명해진 건 이곳은 지옥이 아니라 차별이 너무 익숙해져 버린 채 살아가고 있는 아이들이 있는 곳이라는 점이었습니다. 아이들은 그 감정을 정확한 말로 표현하지는 못했지만 불편함은 이미 몸에 배어 있은 채 살아가고 있었던 거죠. 문득 이 아이들이 혹시라도 벽 너머 사람들의 목소리를 듣게 되면 어쩌나 하는 생각이 스쳤고 아이들이 받게 될 상처는 가난이 아닌 차별이라는 사실에 마음이 아팠습니다. 이 아이들이 자신의 삶이 누군가보다 덜 가치 있다고 믿지 않기를 바랍니다. Bye guys. Bye guys. Bye. Bye. 사실 여기가 엄청나게 위험한 지역이라고 그래가지고 지금 오긴 했는데 다른 페루 지역에 그냥 도시의 아이들과 다를 게 없는 순진하고 착한 그런 아이들이 있고 일반 사람들이 사는 모습이 그냥 똑같이 여기에 있는 거예요. 저는 지금 이제 이 지역의 시장에 한번 와봤어요. 제가 생각했던 그 시장 모습이랑은 너무 다르게 너무 깨끗한데? 이 바깥에서는 이쪽 지역을 들어오기만 해도 사람들이 막 공격적이고 강도를 하고 이럴 것처럼 얘기를 해가지고 들어오기가 사실 꺼려졌거든요. 이쪽 사람들한테 물어봐도 이곳에 안 와본 사람이 이 지역은 너무 위험해서 갈 수가 없다 이런 식으로 얘기를 하는데 이 지역에서도 사람들이 살 건 다 살고 있고 즐거운 삶을 살고 있는 거는 마찬가지인 것 같아요. 편견이라는 게 사실 되게 무섭구나라는 느낌이 많이 듭니다. 지금 저희는 이 산 꼭대기 정도로 올라왔어요. 이 지역 안에서 지금 엄청 깊숙이 들어왔는데 이 앞에 도시의 규모만 봐도 진짜 엄청나게 넓은 지역이고 저는 사실 이 지역이 그 위험한 지역이라는 게 그 수치의 벽 넘어가지고 그냥 작은 마을이라고 생각했거든요. 빈곤한 사람들이 모여 산다 이렇게 생각을 했는데 그게 아니라 아예 리마의 그 수치의 벽 남쪽으로 전부 다가 빈곤한 지역인 거예요. 1000만 명 사는 도시 리마에 거의 한 300만 명이 사는 이쪽 지역이 전부 다 빈곤한 지역인 거라서 규모 면에서 엄청나요. 이곳의 생활이 이 안에서 다 이루어지는데 아예 이 사람들은 수치의 벽 넘어서는 아예 나가지 않는 경우가 허다하다고 합니다. 이 수치의 벽을 넘어서서 나가는 순간 이 사람들이 받는 그런 시선이나 아니면은 사회적 지위나 이런 것들이 이 사람들이 생각하는 그 기대치에 못 미쳐가지고 그럴 거예요. 그래서 이 사람들이 저쪽으로 넘어가는 데에는 거의 뭐 일을 하러 넘어가는데 베이비시터나 페인팅이나 클리닝 같은 그런 직업을 위해서만 넘어가지 다른 이유로는 저쪽으로 넘어가지 않는다고 해요. 정부에서도 이 사람들의 좀 수준을 높여줄 수 있는 정책을 내야 되는데 그거보다는 벽을 세워가지고 아예 저쪽 부자 동네와 가난한 동네를 나눈다는 것 자체가 페루 사람들이 정부를 신뢰할 수가 없구나라는 걸 느끼게 만듭니다. 저는 이 지역에서 가장 높은 곳에 와 있어요. 한눈에 모든 지역이 다 내려다 보이는 곳인데 이 사람들은 지금 벽으로 가로막혀가지고 저 외부의 사람들과 생활이 단절된 채 지내고 있지만 제 뒤로는 이렇게 예수상이 제일 높은 지역에 자리 잡고 있어요. 태평양 그리스도상, 그러니까 브라질 리우에 있는 그 구세주 그리스도상을 본따서 만든 지역 버전이에요. 이 뒤에 보이는 게 그 상인데 이게 뭐 정부나 대기업에서 뭐 지원을 해가지고 이 상을 만든 게 아니라 이 가난한 주민들이 스스로 모금을 해가지고 만든 희망의 상징이라고 해요. 이 그리스도의 팔이 향하고 있는 방향을 보면 소위 말하는 가난한 사람들이 사는 지역이라는 곳을 향해 뻗어 있어요. 오늘 여기 와서 이렇게 보니까 정말 이 페루 리마에는 이 두 가지 지역이 정말 극명하게 나눠져 있는 것 같습니다. 여기서 지금 사는 사람들의 생활을 이렇게 둘러봤는데 여기 사람들도 벽으로 가로막혀 있지만 이 사람들만의 행복한 생활을 꿈꾸기를 희망하고 여기에 특히 이 아이들도 더 나은 교육을 받으면서 자랄 수 있기를 마음속으로 개인적으로 희망해 봅니다.